محبت ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تو ہے ہی ہے محبت، بھلا کیسے اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ محبت ہو گئی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ پر چھوڑ دیجئے، دعا کیجئے اللہ اس کو آپ کے لیے بہتر بنا دے۔ جس سے محبت ہوئی ہے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے۔ وہ دل بدلنے پر قادر ہے، لیکن خدا را محبت کو غلط رابطوں کے ذریعے حرام مت کیجیے، اس کی توہین مت کیجیے، ورنہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گی۔ محبت کا حق ہے کہ آپ اسے حلال رکھیں اور حلال بنا کر دکھائیں۔ اللہ محبت کرنے والوں کے لیے پھر نکاح کے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ نہیں مل جاتا، کبھی کچھ، کبھی بہت کچھ ادھورا رہ جاتا ہے۔ شاید یہ ادھورا پن ہی ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ کبھی ہمارا رب ہمیں خود سے جوڑنے کے لیے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ وہ ہمیں خود سے جوڑ کر ہماری تکمیل کر سکے، کیونکہ کئی بار ہم ٹوٹ کر ہی اپنے رب سے جڑتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب سے جڑ جائے تو پھر کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ میرا تجربہ ہے، جب کبھی ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو گئی، اور خوشی نہ ہو تو احساس شکر گزاری پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ الٹا ہمیں یہ غم لگ جاتا ہے کہ قبولیت کے اس لمحے میں ہم نے کچھ اور کیوں نہ مانگ لیا۔ جب تمہارے پاس ایک جان ماج ہے تو تمہیں رونے کے لیے کندھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات مجھے واجب سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سنتے ہیں اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب دیتی ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، یہ احساس بہت ہی کمال ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو مگر ضد نہیں، کیونکہ جب تم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہو نا تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے تم اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ انتظار کرنا مشکل نہیں، لیکن اگر انسان کو پتہ ہو کہ اس انتظار کے بعد اسے وہی ملے گا جس کے لیے اس نے صبر کیا ہے، اگر وہ نہ ملے تو بے شک اللہ نے اس کے لیے بہتر چناؤ کر دیا ہوگا۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کری، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کی اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتی ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیے مت، بس رب پہ چھوڑ دے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ضروری تو نہیں بچھڑنے کی شرط بے وفائی ہو، منافقت ہو، دھوکے بازی ہو۔ کبھی کچھ رشتے جان سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہیں، مگر وقت کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے، ان کی بہتری کے لیے ان سے دور چلا جانا اچھا ہوتا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خدا کی رضا میں راضی رہنا ہی عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خدا ہمیں آزما رہا ہو، اور پھر اس آزمائش کے بعد وہ ہمیں پھر سے ملا دے اور ایک دوسرے کے حق میں بہت بہتر کر دے۔ وہ اندھیرے سے ڈرنے والے لوگ آج تنہائی میں خوش رہا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے سب سے لاڈلے بچے آج تنہائی میں بہت رویا کرتی ہیں۔ ان کے غموں سے بہت انجان ہے یہ دنیا۔ کبھی ان کو تنہا دیکھنا
ये कितना बेबस हो जाया करती हैं। वो दुनिया की रोशनियों से उकताकर अपनी तन्हाई को अपना दोस्त बना लिया करती हैं। लबों पर उनके किसी भी बात का शिकवा नहीं होता, मगर तन्हाई में ये खुद से बहुत शिकायत करती हैं। ये खुश मिजाज लोग न जाने कब और क्यों इन अंधेरे और तन्हाई का शिकार हो जाया करती हैं। माजी की ये एक कहानी है जिसमें दर्द से भरी लड़की की ज़ुबानी है, जो डरा करती थी अंधेरों से, आज उन्हीं अंधेरों की आती है। वो जिसकी बातें कभी ख़त्म ना होती थी, अब एक अरसे से खामोश है। वो जो किसी के डांटने पर भी रो देती थी, अब दुनिया वालों के मार भी हंस के सह जाती है। वो जिसकी आंखें हर छोटी बात पर नम होती थी, अब बड़ी से बड़ी बात भी हंस के सह जाती है। माजी की ये एक कहानी है जिसमें दर्द से भरी एक लड़की की ज़ुबानी है। रब तो टूटे दिलों में बसता है, और जब रब मिल जाता है ना, किसी चीज़ की ख्वाहिश या हसरत दिल में नहीं रहती, सिर्फ उस ज़ात की मोहब्बत होती है। जब उस ज़ात से ज़्यादा अपने दिल में किसी को जगह दे देती हैं तो हम टूट जाया करती हैं, क्योंकि जो उसके लायक ही नहीं, हम उसको इतनी जगह दे देते हैं जो उस चीज़ के लायक होता है उसे बहुत पीछे छोड़ देती हैं। तो क्या अल्लाह को बुरा नहीं लगता है कि हम उसके बनाए हुए दिल में उसी को नहीं रखते? सारी आजिज़ी मोहब्बत एक तरफ, उस 70 माओं से ज़्यादा खलूस हकीकी मोहब्बत एक तरफ। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया। आज हम जिस मुकाम पे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। ये जो लोग हमें जज करते हैं, क्या ये सब हमारी तकलीफ़ में हमारे साथ थे, या इन्होंने वो सब कुछ देखा जो हमने देखा? नहीं। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसके धोखे के साथ तो जी सकती हैं, पर उसके बिना नहीं। मगर मैं तो ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की हमदर्दी में अपनी ज़ात को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप उसके लिए एक ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं होते। जब आप टूट के बिखरोगे तो खुद को तन्हा पाओगे। इसको जोड़ते जोड़ते आप खुद टूट जाते हो। उसे आपकी परवाह नहीं होती, क्योंकि वो अपने असल के जानिब लौट जाता है। खुद की कदर करे, वरना लोग आपको मिट्टी में मिलाने में सेकेंड भी नहीं लगाते। हमेशा सोचकर फैसला किया करो, ज़िंदगी बहुत कीमती है। जब दिल टूट जाए तो उठा करो, उसी मुसव्वर के पास ले जाओ जिसने इसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता ये कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पेबंद लगाना है। जानना चाहती हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तो अपने दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत महसूस करो। जितना तुम उससे मोहब्बत करोगी, अल्लाह भी तुमसे वैसे मोहब्बत करेगा। जितना तुम्हारे लिए अल्लाह ख़ास होगा, उतना तुम अल्लाह की प्यारी होगी। जितना तुम अल्लाह के करीब रहोगी, उतना अल्लाह तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह ताला को हमारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसे याद करना छोड़ भी दें तो उससे मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे। आसमानों के 70,000 फरिश्ते जो हर लम्हे काबा की तवाफ़ करते रहते हैं, और एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसकी बारी क़यामत तक फिर नहीं आएगी। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ जिस ज़ात की तारीफ़ में मगन रहती है, वो ज़ात जो अल नूर है, उस मोहब्बत का नाम ही अल्लाह है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बेनियाज है। एक ही ज़िंदगी है, उसे भी उदास रहकर गुजार दिया तो क्या फ़ायदा। उदास हो जाना, रो लेना, परेशान हो जाना, ये सब नॉर्मल है। सही है कि बाज़ औक़ात हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आंसू रोकना हमारे बस में नहीं होता, दिल घबरा जाना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन को अल्लाह की रज़ा और ज़िंदगी समझकर भूल जाना, इग्नोर कर देना, ये हमारे बस में ज़रूर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुख को छोड़ ही नहीं पाते, और ज़िंदगी जो खुशी देती है उसको भी खो देती हैं। खुशी और गम
زندگی کا حصہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کسی چیز کا غم نہیں۔